ডিমাছা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ফণীভূষণ আপলংগৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ এই বিষয় লৈ ক'ব। First of all, I welcome all of you. Today we are here to express our dissatisfaction regarding what our ex-president has already explained to you. It is on 8th August, I think, as per I have received the record from mobile and other sources. Our senior IAS officer of this district, Mr. J.I. Kathar, has opined that the Dimasas shifted their place, not capital, I will not say that, shifted their place from present Dimapur to Maibang during the year 1856. 36 years. But it should be actually 1536 because Dimasa's clear history begins from Dimapur itself, not from any other place. In black and white, it is, but our history is very, very, very long, which I am not going to state and explain here. From 1056, 1056 to 1536 as per record, Dimasas rule, making their capital at Dimapur, present Dimapur. It is more than 4 years. So after that, after shifting to Maibang, we again had to shift as our last capital at Khashpur near Silchar. So the date or year mentioned so far is completely objectionable. It is not correct, totally wrong, because there are many evidences in our society with the historians of Dimasa and other society, which itself condemn the remarks of our J.I. Historians generally follow the written documents, etc. at the time of writing of history, and in absence of such written or proper documents, they follow the folk tales, folklores, and oral informations for completion of their writings as history, which is practically not acceptable. But there are many evidences, even coins, monuments, temples constructed by Dimasa king available here and there, everywhere. So his information so far he published in various medias of the present digital form is quite condemnable. And another one point is that in Karbi Anglong itself, before declaration of Karbi Anglong, name of Karbi Anglong, name of Karbi Anglong, one terracotta was discovered in Karbi Anglong, which is present available in Kachar district at the residence of late Madhunendra Kumar. It was one of the it is noted historian from the Dimasa society, where it is mentioned that Dimasas started their officially by making Dimapur during the from the year 1123. 1223 পৰা অফিচিয়েলি মানে অফিচ চলাইছিল, কিন্তু অৰিজিনেল যিটো ৰেকৰ্ড আছে তাত আছে 1056, কিন্তু এটা জগা ইমান ডাঙৰ এটা জাতি আহি
ডিমা হাছাওত গৈ কিনি ডিমাছা হিষ্ট্ৰীটো নাজানি কিনি বেলেগৰ মানে উল্টা পুল্টা বাইক দিয়া নোৱাৰে ডিমাপুৰত আহি সিহঁতৰ বহুত সময় লাগিছে ডিমাছাসকলক পাৰ্মানেণ্ট ছেটেল কৰিবলৈ দেট ইজ ৱাই উই জেনাৰেলি ফ'ল' দেট আৱাৰ ৰেকৰ্ড শুড বি 1156 1156 23 পৰা ডিমাপুৰৰ পৰা অফিচিয়েলি এডিট হৈছিল আমি ডিমাপুৰত 11 years sorry more than 4 years ৰাজত্ব কৰিছিলোঁ 400 years আমি ৰাজত্ব কৰিছোঁ গতিকে বেলেগ কথা তেওঁৰ লগত কোনো আমাৰ কাজিয়াও নাই উই আৰ নট পলিটিকেল উইং উই আৰ নট গোয়িং টু কণ্ডেম হিম as a political leader or political party or whatever you may mean. But our main purpose of the convening or this press report is just to inform our new generation that history should be correct. And there are many books, many history books in Hindi, in Dimasa, in Karbi, and in Assamese, all over India. regarding Dimasa Kachari history dynasty এওঁলোকে এই ৰেকৰ্ডবিলাকে কণ্ডেম কৰি আছে গতিকে হিষ্ট্ৰী এনেকুৱা বস্তু য'তে ত'তে মানে ভালকৈ নাজানি হৈ দিয়াটো মই নিজে গান লিখোঁ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত গান লিখোঁ কিন্তু ডেটত যেতিয়া মই যাওঁ ডেট কেতিয়াও মেনশ্যন নকৰোঁ মই ভুল হ'ব পাৰে হিষ্ট্ৰীটো এতিয়াও কাৰেকশ্যন হৈ আছে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড all over the world. Still, মই এটা কৈছোঁ আৰু এজনে কৈছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত টেৰাকটা মাটিৰ তলত কিবা পুদি পালে যেনে খাছপুৰ ৰিগাৰ্ডিং খাছপুৰ I want to express that once it was ruled by the Khasusa. Khasusa is not Dimasa. And after the name of Khasusa, the Khaspur name was established. বহুতে কৈ আছে কিন্তু ৰিচেণ্টলি যিটো তাৰ হিষ্ট্ৰিয়ানসকলে যিটো মাটিৰ তলত যিটো এটা হেৰি ষ্ট'ন ৰাইটিং যিটো পালে সেইটোতো ক্লিয়াৰ হ'ল যে ডিমাছাসকলে ইয়াতে ৰাজত্ব কৰিছিল সেই ধৰণৰ গতিকে হিষ্ট্ৰী বস্তুটো বৰ চেঞ্চিটিভ বস্তু স্পেচিয়েলি ডেট য'তে ত'তে কৰি দিয়াটো এইটো আমি বেয়া নাপাওঁ কিন্তু এইটো দুখ লাগিছে যে তেওঁ হাইলি কোৱালিফাইড মানুহ এজন ছাচ এন IAS অফিচাৰ এজন ছিনিয়ৰ চিটিজেন অফ কাৰ্বি আংলং ছিনিয়ৰ পলিটিকেল লিডাৰ ওপৰতে এই বস্তুটো মানে মাষ্ট পিপলক তেওঁ যদি এটকিজ কৰিছে দেট ইজ হুইচ ইজ কণ্ডেমেবল আই থিংক নট কণ্ডেমেবল বাট উই আৰ নট ছেটিছফাইড হি শুড ৰেক্টিফাই দ্য his statement. So কি কম আৰু বেলেগ কৈতো কি লাভ নাই মেইন পইণ্টটো এইটোৱে আছিল আমাৰ দুখ লাগিছে যে এইটো ভুল নিউ জেনেৰেশ্যনটো এইটো ফ'ল' কৰিব নাজানে মানুহে যে এইটোৱে হৈছিলে কিন্তু মৰাৰ পিছত সেইটো ক'লে কি লাভ হ'ব আমাৰ 32তে আমাৰ ডিমাছা ৰাজ্যটো মৰিলে লাষ্ট ৰজা কিংডম ৰবীন্দ্ৰচন্দ্ৰ আজমল মৰাৰ পিছতে তেওঁ আকৌ এইটো 18টো আনিলে 18ততো আমি নাই মানে আমাৰ ৰাজ্য নাই বৰাক বিলিত চ' মই বেলেগ নকওঁ আৰু কোনোবাই জানে মানুহ ক'ব আৰু ইমানটোৱে মই কিবা সামৰিলোঁ আমাৰ জেই কাঠৰ ছাৰে যিটো শব্দৰে লৈ পেলাই প্ৰেছত ভুল দিছে সেই ভুল ভ্ৰান্তিৰ বিষয়ে দুজন বক্তাই ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে সেই গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ডিমাছা জাতিসকলে বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে তেখেতে ইমান IAS অফিচাৰ হৈ পেলাই হিষ্ট্ৰীটো ভালকৈ নজনাকৈ এইবিলাক কথা য'তে মতে ক'ব নালাগিছিল তেখেতে তেনেকৈ কোৱাটো নেক্সট জেনেৰেশ্যনত সেইটো হিষ্ট্ৰীকেইটো ফ'ল' কৰিব তেনেকৈ ফ'ল' কৰিলেতো এইটো ক্লেছ এটা আহি যাবই নিশ্চয় আমিওতো নামানো নহয় আমি উত্তৰ মিকিৰ পাহাৰ জিলাত যেতিয়া কাউন্সিল আনাৰ সময়ৰ পৰা আপোনাৰ ছয় তেৰাং ইহঁতক তেখেতসকলক আপোনাৰ হিষ্ট্ৰীটো ভালকৈ নুবুজাকৈ কিয় তেনেকৈ ক'ব লাগিছে আমাক তেনেকৈ অন্যায় কৰাটো আমি বহুতেই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি ডিমাপুৰৰ পৰা কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰি আহিছোঁ কিমান ক'ত কেতিয়া কি হৈছে দুজন ওপৰতো বক্তাই আপোনাক ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিছে ধুনীয়াকৈ জনাই দিছে সেই গতিকে মই ইমান ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু আপুনি এনেকুৱা শব্দক লৈ পেলাই কেতিয়াও আমি ডিমাছা জাতিক আমুক
চনত আহিছে তামুক চনত আহিছে বুলি কোনো ঠাইতে প্ৰকাশ কৰিব নেলাগে বুলি মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ। লগতে আপোনাৰ এই কথা শব্দটোত মই বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মই সদৌ ডিমাচা মহিলা সমিতিৰ এক্স প্ৰেছিডেণ্ট হৈ পেলাই মই এই কথাটো আজি প্ৰেছ মিডিয়াৰ সৈতে আপোনাকো জনাই আছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ সমুদায়কো মই জনাই আছোঁ। এই জে কাঠাৰ ছাৰে যিটো কৈছে আমাৰ ডিমাচা জাতি 1836ত অহাটো মুঠতে একেবাৰে ভুল। আমি ইয়াতকৈ আগত কিমান বসবাস কৰি আহিছোঁ, ডিমাপুৰত কিমান ৰাজত্ব কৰিছে, উপৰোক্ত বক্তাসকলে কৈছে। আপোনালোকে এই তেখেত দুজনৰ কথাৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে জানিব। গতিকে জে কাঠাৰ ছাৰে আপুনি কেতিয়াও তেনেকৈ ভুল প্ৰকাশ নকৰিব। কেতিয়াও আপোনালোকৰ জনগোষ্ঠীক আমি একো ক'বলৈ যোৱা নাই। আমি কাৰো অধিকাৰ নাই জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত। যোনে ক'ব বিচাৰে ইণ্ডিয়ান সংবিধানত আছে, ভাৰত সংবিধানৰ যোগেদি আমি ডিমাচা জাতিটো কেনেকৈ আছিলে এইটো নজনাকৈ আপুনি কিয় যথামতে তেনেকৈ কৈছে? এইটো বহুত বেয়া হৈছে। আপুনি বহুত ভুল কাম কৰিছে। এজন IS অফিচাৰ হৈ পেলাই আৰু এতিয়া ট্ৰাইবেল মানুহৰ হৈ পেলাই এতিয়া আপুনি কিবা হৈ এতিয়া নেতাও হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰি উঠিব? আপুনি কি কৰিব? ট্ৰাইবেলৰ বিষয়ে আমি ইণ্ডিজিনাছ নহয় নেকি? ইণ্ডিজিনাছৰ বিষয়ে আপুনি নজনাকৈ নুশুটাকৈ তেনেকৈ একো ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব বুলি একো নাভাবিকৈ যথামতে কৈ দিলে হ'ব জানো? আপোনাতকৈ ভাল হিষ্ট্ৰী জানাও আছে, কামিং জেনেৰেশ্যনতো যেনেকৈ জানা আছে। তথাপিও তেখেতসকলে ক'ব নিবিচাৰে যে কোনো জাতিগত হিচাপে জাতি কোনো কণ্টেণ্ট কৰাটো কোনেও ভাল নাপায়। আমি আপোনাক দুনাই প্ৰাৰ্থনা কৰিও কৈছোঁ আপুনি যাতে এই কথাটো দুনাই প্ৰকাশ নকৰে, য'তেও নকৰে। ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল নহ'ব আৰু এনেকুৱা হিষ্ট্ৰিকেল নাজানাকৈ কোনেও হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে নক'লে ভাল বুলি মই এইখিনিতে কৈ সামৰণি মাৰিলোঁ। সকলোকে সাংবাদিক ভাই বন্ধুসকলক জুঠাই আমি আজি ডিমাচা চিভিল ছ'চাইটি কাৰ্বি আংলঙত থকা আমি এটা দুখ বেদনা কৰিবলৈ আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মেল যোগেদি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি আজি এই দুখ কাৰণটো হ'ল বিশেষকৈ যোৱা 10 তাৰিখ এই কিবা আগষ্ট আমি এটা নিউজ লাইভ বা নিউজ পৰ্টেল নিউজ যোগেদি লাইভত মানে আমি দেখা পাইছিলোঁ বৰেল প্ৰিন্স কিবা দিনাখন যে জিআই কাঠাৰ বুলি এটা অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ কনফাৰেন্সৰ প্ৰেছিডেণ্ট বুলি কৈছে, ৰিটায়াৰ্ড IS বুলি কয় নিজক। তেখেতে মানে মন্তব্য এটা দাঙি ধৰিছে আমাৰ ডিমাচা হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত। আৰু যিহেতু সি হিষ্ট্ৰী কৈছে এনেকুৱা ধৰণত যে এইটো ডিমাচা মানুহ একদম আঘাত পাইছে, সেই আঘাতটো আমি দুখ প্ৰথমত আমি ডিমাচা চিভিল ছ'চাইটি হৈ কাৰ্বি আংলঙত থকা ফালৰ পৰা আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ বাক্যটো আমি নিন্দা জনাইছোঁ আৰু ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেখেতৰ বাক্যটো। আৰু আজি আমি আমাৰ মাজত উপস্থিত ডিমাচা মহিলা সমিতি আছে, ডিমাচা সাহিত্য সভা আছে, ডিমাচা ষ্টুডেণ্ট আছে, তাৰপাছত ইয়াত আজি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকবিলাকো আছে। আৰু আজি আমি ইয়াত এই প্ৰেছ মিট দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমি, কিয়নো বুলি ক'লেতো আমি তেখেতৰ বাক্যটো মানে শুনি ভাল লগা নাই যে আমাৰ হিষ্ট্ৰীবোৰটো আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আমাৰ এইফালে ডাঙৰীয়াই ক'ব, আপোনালোকক মানে বিতংভাৱে কোৱাই দিয়া হ'ব। তাৰপাছত আকৌ চবক অলপ সময় দিয়া হ'ব। আমাৰ ডাঙৰীয়া নিৰ্মল ডিফুচা এক্স প্ৰেছিডেণ্ট ডিমাচা সাহিত্য সভা ছিনিয়ৰ চিটিজেন, তেখেতক মই আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। বিচাৰিছোঁ যে ভাগ্যটো আমাৰ ডিমাচা মানুহৰে বেয়া নেকি? শুনা পাইছোঁ যে সি ডিমা হাছাও গৈছিলে বোলে, জিআই কাঠাৰ ডাঙৰীয়া ডিমা হাছাও গৈ পেলাই ডিমা হাছাও কাৰ ঠাই সেইটো গম নাপায় নেকি? সেইটো গম পাব লাগিছিলে। এজন ৰিটায়াৰ্ড IS অফিচাৰ হৈ পেলাই ডিমা হাছাওত যাই কিনি সি যে এনেকুৱা ভুল ধাৰণা আমাৰ জাতিৰ লগত খেলনা কৰিব, আমাৰ বুৰঞ্জীটো লৈ সিফালে জাপাই দিব, সেইটো আমি মানে উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকে এতিয়া আমাৰ মানে চিন্তাধাৰাটো বেলেগখিনি আমাক লৈ যাবলৈ কিবা হোৱা নিচিনা আমি হৈছোঁ। কাৰণ কেলৈ বুলি ক'লেতো বাইদেউ আমি কিয় হৈছোঁ বুলি ক'লেতো তেখেতে ডিমা হাছাও বুলি নাম কোৱাৰ লগে লগে সি গম পাব লাগিছিলে কাৰ ইয়াত মানে আমি ক'ব গ'লেও ইণ্ডিজিনিয়াছ, ছুপাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ, ভূমিপুত্ৰ হয় আমি।
ইয়াত খিলঞ্জীয়া বুলি নহয়, আমি ইয়াত আগৰ পৰাও আমি ইয়াতে থকা মানুহ হয়। এই মহাভাৰত ৰামায়ণৰ দিনৰ পৰা আমি থাকি অহা হয়, আৰু এইটো মানে সকলোৱে জ্ঞাত। এইটো বিশেষ আমাৰ মানে বুৰঞ্জীয়ে কয়। তো সি মানুহজন এনেকৈ আহি কিনি মিছলিডিং কৰাটো এইটো ভাল হোৱা নাই তেখেতক। আৰু তেখেতে মই কেতিয়া ছাছপেক্ট তাৰ ওপৰত হ'ব বাধ্য হৈছোঁ বুলি ক'লেতো মাজত মই শুনা পাইছিলোঁ যে মাজত সি নিজক বংশধৰ মেধি বুলি মই শুনা পাইছোঁ সংবাদ যোগেদি লাইফত আগত। এই নিজক বংশধৰ মেধি বুলিও কয়। আৰু মাজত আৰু পাছত শুনা পাইছোঁ যে ৰিচেণ্টলি আৰু শুনা পাইছোঁ যে লাইক তেখেতে মানে নিজৰ কাৰ্বি নিজৰ এই টাইটেলকো সি বিয়া পাতিছে বুলি কৈছে। তাৰ মিছেছৰ নাম অঞ্জলি ইংটি কাঠাৰবি বুলি কৈছে, আৰু নিজেও ইংটি কাঠাৰ, জোনছ ইংটি কাঠাৰ। তো কাঠাৰ আৰু ইংটি কাঠাৰ সেইটোতো কেনেকুৱা কাৰ্বি সমাজত সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে মই বিচাৰিছোঁ যে লাইক তেনেকুৱা মানুহ আজি তাৰ কোনো অধিকাৰ নাই, তাৰ কোনো ৰাইট নাই যে ডিমাচা মানুহৰ হিষ্ট্ৰী নাজানি পেলাই আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো লৈ মানে খেলি মেলি কৰাটো। আৰু মই সেইটো কাৰণে বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আজি ইয়াত দুখ লগা আমি আজি চিভিল ছ'চাইটি হিচাপে তেখেতক মই হুকুৱাই দিবলৈ মন কৰিছোঁ যে লাইক আমি জীয়াই কাঠাৰ ৰিটায়াৰ্ড IAS প্ৰেচিডেণ্ট অল পাৰ্টি লিডাৰ কনফাৰেন্সক হুকুৱাই দিছোঁ যে লাইক সি ডিমাচা সমাজক মাপ খুজিব লাগিবই। অকল মুখেৰে বা সেইদিনা দেখা পাইছোঁ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিছে বুলি কৈছে, একো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনৰ মানে ইণ্টেনশ্যনটো অহা নাই তাত। তেখেতৰ ইণ্টেনশ্যনটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ নহয়, কিবা বিভাজন সৃষ্টি কৰাই দিয়া নিচিনা, এই সংঘাত লগাই দিয়া নিচিনা এনেকৈহে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। সেইটো কিয় কৰিব লাগে তেনেকুৱা? আমি আৰু ইয়াত আমি বহু দিনৰ পৰা বহুবাস কৰি অহা কাৰ্বি ডিমাচা একদম ভূমিপুত্ৰ আমি ইয়াত। তো ইয়াত সি বেলেগ ইণ্ডিজিনিয়াছবিলাকৰ নাম লয়, তাতে এই খেলি মেলি লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে তেখেতে। সেইকাৰণে তেখেতে ডিমাচা ৰাইজৰ পৰা ক্ষমা খুজিব লাগিব। তাৰপাছতে আমি মানে কাষ্টমাৰী ট্ৰেডিশ্যনেল কোৰ্টত যাই হ'লেও কিবা কৰিব লাগিব তেখেতে। তাৰপাছতে আমি ৰাইজে হোৱাই আমি মানে মানিব পাৰিম। যদি কালি পৰহি যদি আমাৰ মাজত কিবা অঘটনা ঘটি যদি যালে সি কিবা ৰিস্ক ল'ব পাৰিব নেকি যে তাতে ডিমা হাছাওত যাই কিনি ডিমাচা বোলে কিবা এনেকা লগাই দিয়া নিচিনা? সেইটো মানে ঠিক নহয়। তো সেইটো কাৰণে আৰু তেখেতে পলিটিকেল কেৰিয়াৰ বনাবলৈ এইটো উল্টা ফুল্টা কৰিব নালাগে। মোৰ জানা হিচাপত ৰিচেণ্টলি কিমানবাৰ এই নিৰ্বাচন সি কণ্টেষ্ট কৰিছে, কিন্তু আজিলৈকে এইটো পৰাজয়টো নহ'ল, জিতি অহা নাই। তো সেইটো কাৰণে কিবা পলিটিক্স লগাই দিব আমাৰ এটা সন্দেহ উঠে। আমি এই ইউথকেইটাই এইটো সন্দেহ উঠে যে তেখেতে কিবা ষড়যন্ত্ৰ কৰিব নেকি। আমি ইয়াত মিলা প্ৰীতি আছোঁ, সদায় মিলা প্ৰীতিকৈ থাকিম, কিন্তু তেখেতৰ এইটো ষড়যন্ত্ৰ এইটো নচলিব। সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এট দি আৰ্লিয়েষ্ট সি ক্ষমা খুজিব লাগে আমাৰ ডিমাচা সমাজক, সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা সুধিবলগীয়া আছে বুলি ক'লে সুধক।